नमस्कार चंदना पाठशाला सबाइके स्वागत। आज के आमी क्लास 7 द्वितीय पर्यायक्रमिक मूल्यायन परीक्षार भूगोल नमूना प्रश्नपत्र निये आलोचना करब 2024 साले। द्वितीय पर्यायक्रमिक मूल्यायन नमूना पत्र 2024 सप्तम श्रेणी विषय भूगोल पूर्णमान 25 समय 50 मिनट। सठिक उत्तरटी निर्वाचन करे लेखो 1 गुण 5 समान 5। भूभाग भाज खेये ऊपरेर दिके उठे जे पर्वत सृष्टि करे तार उदाहरण हलो सातपुरा, भोज, किलिमांजारो, हिमालय। उत्तर हबे हिमालय। 2 दुटी नदीर मध्यवर्ती स्थलभाग हलो मोहना नदी अवबाहिका, दोआब धारण अवबाहिका। उत्तर हबे दोआब। 3 नम्बर एक बा एकाधिक मौलिक पदार्थ युक्त हये तैरी हय मौल, माटी, शिला, खनिज। उत्तर हबे खनिज। 4 आफ्रिका महादेशे दक्षिण दिके बालुकामय मरुभूमिटी हलो साहारा, थर, कालाहारी, गोबी। उत्तर हबे कालाहारी। 5 कंगो नदी आफ्रिकार पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिके प्रवाहित हयेछे। उत्तर हबे पश्चिम दिके। 2 नम्बर नीचेर प्रश्नगुलिर एक कथाय उत्तर दाओ 1 गुण 5 समान 5। 2-1 भारतेर एकटी पलिगठित समभूमिर नाम लेखो। उत्तर गांगेय समभूमि। 2 भूमिर ढाल नदीर कोन प्रवाहे बेशी देखा जाय? उत्तर उच्च प्रवाहे। 3 कोन माटी बेशी थाकार फले पश्चिमबंगेर कृषि अत्यंत उन्नत? उत्तर पलिमाटी। 4 आफ्रिकार एकटी तृणभूमिर नाम लेखो। उत्तर साभाना। 5 आफ्रिका महादेशेर उत्तरे कोन जलवायुते फुल फल और शाक सब्जी भालो जन्माय? उत्तर भूमध्य सागरीय जलवायुते। 3 नम्बर नीचेर प्रश्नगुलिर संक्षिप्त उत्तर दाओ। 2 गुण 2 समान 4। 1 आर की? उत्तर साहारा मरुभूमिर जे अंशे वायु द्वारा बालिर स्तूप जमा हुए छोटो छोटो पहाड़ेर मतो बालियाड़ी तैरी करे सेई बालियाड़ीयुक्त मरुभूमि आर्क नामे परिचित। मरुभूमिर पश्चिम अंशे प्राय 20% अंचल जुड़े आर्क विस्तृत। एखानकार अनेक बालियाड़ी वायु प्रवाहेर द्वारा स्थान परिवर्तन करते थाके एगुलिके चलमान बालियाड़ी बले। 2 माटिर उपादानगुली की की? उत्तर माटिर प्रधान उपादान खनिज पदार्थ। माटिते 45% खनिज पदार्थ, 25% बातास, 25% जल एवं बाकी 5% अन्यान्य जैव उपादान थाके। ओई 5% जैव उपादानेर मध्य प्राय 80% उद्भिद और प्राणीर पचा गला अंश बा हिउमास थाके। 10% थाके उद्भिदेर पाता और शिकड़ एवं बाकी 10% थाके अणुजीव। 4 नम्बर नीचेर प्रश्नगुलिर उत्तर दाओ जेकोनो दुटी। 3 गुण 2 समान 6। 4-1 मालभूमिके टेबिल लैंड बला हय केन? उत्तर मालभूमिके टेबिल लैंड बला हय कारण गड़े प्राय 300 मीटारेर बेशी उঁচু अन्यतम एकटी भूमिरूप हलो मालभूमि जा टेबिल लैंड नामे परिचित। कारण
এক, মালভূমির উপরিভাগ টেবিলের মতো প্রায় সমতল। 2, এটির চারপাশ টেবিলের মতো খাড়া ঢালযুক্ত হয়। 3, আকৃতিগতভাবে মালভূমিকে দেখতে বৃহদাকার টেবিলের মতো, এই জন্য মালভূমি টেবিলার নামে পরিচিত। 2, নিত্যবহ নদী ও অনিত্যবহ নদী কাকে বলে? উত্তর, নিত্যবহ নদী। যেসব নদী উঁচু পার্বত্য অঞ্চলে সৃষ্টি হয় তার জলের উৎস বেশিরভাগই বরফ গলা জল। এই নদীগুলিতে সারা বছর জল থাকে বলে এদের নিত্যবহ নদী বলে। যেমন গঙ্গা নদী। অনিত্যবহ নদী, মালভূমি বা অন্য কোনো কম উঁচু জায়গায় সৃষ্টি হওয়া নদীগুলির জলের উৎস বৃষ্টির জল। এই কারণে বর্ষাকাল ছাড়া এই নদীগুলিতে সারা বছর জল থাকে না, তাই এই নদীগুলিকে অনিত্যবহ নদী বলে। যেমন বাঁকুড়া গন্ধেশ্বরী। 4-3, নাইজার অববাহিকার 3টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো। উত্তর, আফ্রিকার তৃতীয় দীর্ঘতম নদী হল নাইজার, 4180 কিমি। এই নদী অববাহিকার 3টি বৈশিষ্ট্য হল: 1, পশ্চিম আফ্রিকার প্রধান নদী নাইজার। এই নদীটি গিনি উচ্চভূমি থেকে উৎপন্ন হয়ে গিনি উপসাগরে পতিত হয়েছে। 2, নাইজেরিয়ার উৎপাদিত খনিজ তেল ও পাম তেল এই নদীর মাধ্যমে রপ্তানি হয় বলে এই নদীকে তেলের নদী বলা হয়। 3, আফ্রিকার পূর্ব বাহিনী এই নদীটির বদ্বীপ অঞ্চলের জলাভূমি পরিযায়ী পাখির আস্তানা হিসেবে পরিচিত। 5, যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও। 5 গুণ 1 সমান 5। 5-এর 1, আমাদের জীবনে নদীর প্রভাব কতখানি তা বুঝিয়ে লেখো। উত্তর, নদীমাতৃক এই দেশের নদীগুলি আসলে আমাদের জীবন কথা। এই নদীগুলি শুধু ভূগোল বা ইতিহাস নয়, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে নানাভাবে এরা জড়িয়ে আছে। মানুষের প্রাচীনতম সভ্যতা, মিশরীয় সভ্যতা, সুমেরীয় সভ্যতা প্রভৃতি গড়ে উঠেছিল কোনো না কোনো নদীর ধারে। বর্তমানে আমাদের দেশের গঙ্গা, পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্রের যে বিশাল সমভূমি, চীনের হুয়াংহো ও ইয়াংশিকিয়াং নদীর উপত্যকা সবই পৃথিবীর জনবহুল অঞ্চল। তাই বলা যায়, নদী শুধু সভ্যতার জন্ম দেয় না, তাকে পালনও করে। 5-2, পাললিক শিলায় জীবাশ্ম দেখা যায় কেন? উত্তর, পাললিক শিলার মধ্যে জীবাশ্ম দেখা যায় কারণ সমুদ্র বা হ্রদের তলায় যখন স্তরে স্তরে পলি জমা হয়ে পাললিক শিলার সৃষ্টি হয়, তখন তার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সামুদ্রিক উদ্ভিদ ও মৃত প্রাণীর দেহ চাপা পড়ে এবং পলি জমাট বাঁধার সময় এগুলি ধীরে ধীরে প্রস্তরীভূত হয়ে যায়। পাথরে পরিণত হলেও শিলাস্তরের মধ্যে ওসব উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহ আকৃতির ছাপ পড়ে যায়। এজন্য পাললিক শিলার মধ্যে উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহে ছাপযুক্ত জীবাশ্ম দেখা যায়। যেহেতু পাললিক শিলার গঠন প্রক্রিয়া দীর্ঘকাল ধরে চলে, তাই সুদূর অতীতে বিভিন্ন সময়ে আবির্ভূত বহু প্রাণীদের ছাপ এই পাললিক শিলাস্তরের জীবাশ্মের মাধ্যমে পাওয়া যায়, যা প্রাচীনকালের উদ্ভিদ ও প্রাণী জগৎ তথা জলবায়ু সম্পর্কে আমাদের জানতে সাহায্য করে।
আজকে আমি ক্লাস 7-এর ভূগোল প্রশ্নপত্র নিয়ে আলোচনা করলাম। আশা করি তোমাদের কাজে লাগবে। তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। টাটা।